नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू पूर्व पक्ष को मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण माने पिलादिने गाँ गहली रे आई माँ मुहरु मिछुआ राधुआर उपाख्यान निश्चय शुणी से राधुआ जी कि निजर आत्मसंतोष और मजा देखिबा पई बारंबार मिछ कही गाँ लोक मानू डाकी हैरान करुला। शेष जेतेबेले से सत को सत विपदर सम्मुखीन हैला तार परिणति कौन हैला ता आपण माने समस्ते जानते। आज राज्य बीजेपी राजनीतिर चित्रपट को देखिले ठीक सही भली एक अजब स्थिति सृष्टि होईछि बोली अनुभव होउछि। एठारे कोनोसी विरोधी दल शासक दल को एभली आक्षेप करू नांती, बरं शासक बीजेपी दलर नेता मंत्री राज्य प्रभारी मानकर गोटे परे गोटे कार्यकलाप गोटे परे गोटे बयानबाजी को देखी एबे ओडिशार साधारण जनता एवं निज दलर दिन राति खटुथिबा तृणमूल स्तर कर्मी माने मध्य एही नेता माननकु मिछुआ राधुआ सहित तुलना करिबा आरंभ करिदेलेनी। मंत्रिमंडल संप्रसारण ठारू आरंभ करी राज्यर विभिन्न निगम और बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति पर्यंत प्रति मासरे प्रति सप्ताह केवल बड़ बड़ बयानबाजी चली। तारीख पर तारीख बदलुची, प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुतिर पहाड़ छिड़ा करा जाउची, किंतु वास्तव ग्राउंड जीरो रे कौनसी कार्य हेउनाई। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे खोलताड़ करिबा जे केमिति राज्यर जनक परे जणे प्रभावशाली मंत्री प्रभारी केवल कथारे कुहुक सृष्टि करुछंती, हेले काम बेलकु सबु सुन सबु फसर फाटी जाउछि। फल किछि अपदार्थ नेता मंत्री पदरे बसी मिछ कहिबारे लागिछंती। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु आलोचना करिबा राज्यर विभिन्न निगम और बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति को नहीं चली महाभारत विषय। गतकाली राज्यर वरिष्ठ मंत्री तथा राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम आगरे बड़ गर्वर सह अति आत्मविश्वासर सहित एक बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति जे चलित मासरे ही समस्त निगम और बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया शेष कराजिवो, किंतु ओडिशार जनसाधारण एवं निजे बीजेपी आशायी नेता माने प्रश्न करुछन्ति यह कौन प्रथम थर पई कहा जाउछि? बिल्कुल नुहे। यह पूर्व बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर ओडिशा आसी समान कथा बारंबार कहि सारिछन्ति। राज्य सभापति मनमोहन सामल बारंबार दिल्ली फेरी एभली समान आश्वासना देइछन्ति। आउ वरिष्ठ मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मध्य अनुरूप मंतव्य दे सारी। प्रतिथर कैमेरा सामना को आसिले यही शीर्ष नेतृत्व कहती यही मासरे हेबो, आसंता सप्ताह पक्का हेबो, खाली तालिका आसीबा बाकी अछि। किंतु जनसाधारण एवं बीजेपी कर्मी माने पचारुछन्ति सेही शुभ सप्ताह किंबा सेही भाग्यशाली मास ओडिशा कैलेंडर को केबे आसीबो। दल पई निजर रक्त और झाड़ बुहाई खरा वर्षा को खातिर न करी दिन राति काम करुथिबा आशायी नेता और कर्मी माने एबे घोर आशा आशंकार दिन काटुछन्ति। मंत्री और प्रभारी मानकर एई बारंबार तारीख बदलाइबा नीति जोगु एबे दल भितर ही विद्रोह असंतोषर निया कोहलिबा आरंभ कलानी। निज कर्मी माने ही आज निज नेता मानक पछरे सेमानकु मिछुआ राधुआ बोली आक्षेप करने को पछौ नांती। एबे आसंतु देखिबा राज्यर अति प्रभावशाली अबकारी आईन और पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का ट्रैक रेकर्ड।
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାରେ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନେଇ ସେ କେତେ ଥର ଯେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରିଖ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ସଠିକ ହିସାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣନ୍ତି ମଣନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ନୂଆ ତାରିଖ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, କମିଟି ବସିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ତାରିଖ ବଦଳାଇବା ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲି ପାରିନଥାନ୍ତା କି ଅଳଙ୍କାର ଗଣନ୍ତି ମଣନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସଫଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିଟିରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କଡ଼ା ସଜା ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ କେହି ଏମିତି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତ ଦୂରର କଥା, ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଭଳି ନୁହେଁ କି? ଏହା କ'ଣ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କରଣ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ? ସେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଆମ ସରକାରରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିବ। ମଣ୍ଡିରେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଚାଷୀ ଶୀତ କାକର, ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ମିଲରମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତନଖି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ତାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶସ୍ତାରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବେ। ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସେହି ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବୋଧହୁଏ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ରାଜ୍ୟର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଭ୍ରମିତ ଓ ମୂର୍ଖ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ଭୁଲ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଭୁଲ ଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବଜାରରୁ ଓ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସରକାରର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବଡ଼ ନା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବଡ଼? ଏହି ଇଗୋ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମନ୍ୱୟହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ରସା ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଋଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଓ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଖାଳ ଖୋଇବା ନାଁରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟରୁ 2,32,00,000 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାରେ ଏଭଳି ବିଳାସ କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯେଉଁ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ବହି ଭୁଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାଟରେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ସରକାର ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସବୁ ଓଲଟା। ବିଜେପି ସରକାରର ଏହି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ନୀତି, ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ବଦଳେଇବା ରାଜନୀତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କିମ୍ବା ଆଳୁ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ